press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear students, hope that you have practiced all the formulas and practicing well. Without the formula you cannot and we cannot do anything in mathematics. Should be good in memorizing the formula. Now in the exercise 7.1 question is given like this: if d by dx of f of x is this much such that f of 2 is 0, then f of x is, dear students, it is given in the book. In this d by dx of f of x, if they have given like this, differentiation of a given function is this, means as we know, when we know the differentiation, if a differentiation of a function is given, if the reverse process means integration of 4x square, 4x cube minus 3 divided by x to the power of 4 with respect to x itself gives the given function. What they have given, differentiation of f of x is given. We are still doing problem of integration whose differentiation is known. We are finding integration of some function such that a differentiation should be known. If a differentiation is known, then integration of this will get back the given function. As we said, it is antiderivative. Antiderivative of 4x cube minus 3 by x to the power of 4 is nothing but integration. Now with this, just taking one extra, say plus 0. Adding 0 will not alter the main function with respect to x. Now integrate, my dear students, x to the power of 4 by 4 minus, this should be taken 3 into x to the power of minus 4, 3 x to the power of minus 4 minus 3 x to the power of n, that is x to the power of n plus 1 divided by n plus 1, plus integration of 0 is constant. So this is f of x. Simplify. So f of x is equal to x to the power of 4 minus 3, this gets cancelled, you will get plus 1 divided by x cube plus the integration constant. Now here, what they are asking in the problem is the value of f of x if f of 2 is given. Now there is one rule, or you can say some property that you can distinguish from differentiation. This constant of integral varies. Therefore, the indefinite integrals are not unique. Why? Because see, the constant of integration c is different of two different integrals, of two different integrals. See here, indefinite integrals are not unique, means are not same. Unique means same. Why? The constant of integration is different. Constant of integration is different of two different integrals. Means here x to the power of 4 I have written here. I can take the constant as c1 here. Integration of this, what I have taken, I can take plus c2. This c1 plus c2 gives some other constant. Integration of this
x to the power of 4 with some constant. Integration of this x to the 3x to the power of minus 4 with some constant. And we said that just remove this constant, C1 plus C2 is also some other constant. Means C1, C2 are not same. Therefore, one interesting characteristic of this indefinite integral are not unique when C is, because C is different for two different integrals. However, when this is given here for a given constant, they said f of 2 is equal to 0. For a given constant, you will say integration or integral value is unique. Very important say characteristic of a indefinite integral. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. You write some new constant. These constant of two different integrals are not same. However, if a given function has some definite value, then integration of that given function is unique. Andre illen ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ನೌ? f of 2. So that I have to find C now. To find C, two different functions ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯುನಿಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, if a constant is defined, already defined, predefined, then such integral value has unique. Understood? Now, to find C, I have to substitute in this formula, that is f of 2, put x equal to 2 here, 2 to the power of 4, 1 divided by 2 cube plus C. f of 2 is 0, means it is defined here. Therefore, 16 plus 1 by 8 plus C. Simplify, you will get 129 by 8 plus C. Therefore, C is equal to minus 129 by 8. And you call this as equation 1. Substitute in 1. So once the value is substituted, now you will get the answer out of, they have given 4 answers in that. So right answer is, therefore, f of x is equal to x to the power of 4 plus x to the power of 3 minus C. C is how much here? Minus 129 by 8. This is what the given function is unique once the value is defined. Dear students, with this there is one problem that is solved in a textbook. This is unsolved. I have helped for you and I have given some idea about this. I think you understood. Last, I think you have done some homework in the previous exercise what I gave. One problem is left here, 1 or 2 problems that you can clarify. Start beginning alla ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, 2-3 ಇದ್ದಾವೆ, ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 divided by x minus 1 with respect to x. Exercise 7.1, some problems we have left, I think, and I told you to solve them. If you have solved, verify the answer. Illa sir bandilla, verify madko. Integral of numerator alle x square common taga, x minus 1 plus of x minus 1 with respect to x whole divided by x minus 1. Divide throughout by x minus 1. So you will get x square with respect to x plus, this is cancelled, 1 with respect to x.
So therefore your answer, integration of x to the power of, ಏನು ಇಲ್ಲ integration of 0 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. You can say integration of 0 is a constant. So x square, that is x cube by 3 plus 1 with respect to x is x plus integration constant. Dear students, we are avoiding to write here to understand this. Integration constant here is C1. Here integration of constant is say C2 plus C. This will give some new constant. That's what. Two different integrals do not have the same constant. Therefore, value of indefinite integral is not unique. Why? Because two different integrals have two different constant. However, in the previous problem, if a constant value is predefined, then the value of that integration has unique value. This, the meaning of integral value is unique. So to avoid this, we told write one constant, that is plus x plus c. Okay, now let us start with a new exercise or new concept, you can say, integration by the method of substitution. See, till in the last exercise, we have solved problems and we have written some formula whose differentiation is known. If a differentiation of a function is given, then it is possible to get the integration. We have solved up to that level. Now, we are having some functions here whose derivative is not known. Then, such cases, how to solve the problems? There is some methods of integration. In this or in the coming classes, we are solving the problems where the differentiation of a function is not known directly. On that case, we have some methods of integration. In that, integration by the method of substitution. Now here, in the previous class, I gave some important formulas. That is, integration by the method of substitution. Like that, you have 1 by x with respect to x. To write the answer quickly, we need again, differentiation of x is what? 1. 1 should be available in the numerator. Then what is the answer? Logarithm of mod of x plus c. The same is written in the generalized formula, generalized way, that is integration of f dash x divided by f of x with respect to x. Denominator ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರೆ your answer logarithm of mod of f of x plus c. In the last class we have written what this is, integration by the method of substitution. To understand this, we have some ready formulas, known formulas, standard forms you can say. These are all standard forms. Say f of f dash x, or we write like this, f of x whole to the power of n into f dash x with respect to x. Let me write here. F dash x
The given function is to the power n. F of x to the power of n, f dash x. To understand x to the power n with respect to x differentiation should be known. It should be multiplied here. Differentiation of x must be known, should be multiplied with respect to x. So what is the answer? X to the power of n plus 1 divided by n plus 1, as we told, n not equal to minus 1. Plus constant of integration. The basic rule that is known already, the same can be rearranged. So here f of x whole to the n into f dash x. F of x means x to the power of n. So answer x to the power of n plus 1. Instead of x, I have f of x to the power of n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Like that, one more result we have studied, dear students, dx divided by root x. Inside the root, what is there? X. Differentiate madidre 1 sigutte. If I differentiate the function inside the root, I should get in the numerator. What is your answer? 2 root of f of x plus c, or you can say 2 root x here. Instead of x, I am writing f of x here. So what is the standard form here? F dash x divided by root of f of x with respect to x. So what is your answer? 2 into root of f of x plus c. Dear students, we call them as a standard forms. Once you learn perfectly, this integration by the method of substitution becomes very easier. You can remember in fingertips. Before going to that, let us understand step by step. I told you to take these formulas in the column. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, a function, say f of x, that is being differentiated, that should be taken is equal to t. In the method of substitution, say in all these formulas, put what the function that is being differentiated, say f of x, that should be is equal to t, the first rule. Then what is the next step? Differentiate with respect to x on both sides. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಟಿ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ವೇರಿಯಬಲ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಬರಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಒಂಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ದೆನ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ವೆ? ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಕೊಟ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನಂಬರ್, ಯು ಪುಟ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇ ಎಫ್ ಡಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ divided by f of x. This I want to get the formula. Already basic how to remember the formula it is explained, but how to do that by the method of substitution, by putting f of x is equal to t, differentiate with respect to x on both sides, f dash x is equal to t by dx, cross multiply. Then what comes here? This is getting into new variable. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟಿ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ವೇರಿಯಬಲ್.
Then f dash x dx becomes what here? dt. Then can you recall that what is this integration of 1 by t with respect to t? Already known. That is logarithm of modulus of t plus integration of c. This already learned. In the standard formula, what the least we have given. So now log of t, log of what the t is here? Substitution. Log of f of x. Log of mod of f of x plus c. This is what the integration of f dash x divided by f of x with respect to x is. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗ್ತವೆ. ಇದು ಮೆಥಡ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಆಯಿತು ಸರ್, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ನಾವೇನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? Say integration of dx divided by, say, x plus 4, you can say. Standard form is there. Standard form ಏನು? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗಬೇಕು. x plus 4, differentiation of x is 1, plus differentiation of 4 is 0, 1 plus 0 with respect to x. That is dx divided by x plus 4, that is written in this fashion. Once the differentiation of the denominator is available in the numerator, denominator iro differentiation numerator ide andre din answer enaguttappa andre sir log of mod of x plus 4 sir plus c mugitu sir, finish. Well, at the entrance quickly you can write, but for the board exam this problem is asked for 2 mark, my dear students. If you write like this you won't get a mark. ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರಮ್, ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. By the method of substitution, question is evaluate. What is given? Dx divided by x plus 4 is given. So what is the step? Put x plus 4 is equal to t. By the method of substitution. ಯಾವುದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, x plus 4 is equal to t. I told differentiate with respect to x on both sides. I told quickly x plus 4, x differentiation is 1 plus 4, that is 0 with respect to x is equal to dt. 1 into dx is equal to dt, that is dx is equal to dt. Then what you will get? Substitute here. So integration of what this dx is, dt. So this is 1 here, you can say substitute in 1. So what the equation 1 becomes now? dt divided by t. So again 1 by t, what is the answer? Standard form, log of mod of t plus c. What the t represents? T is equal to what? X plus 4, substitute. So log of mod of x plus 4 plus c. ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂಟ್ರನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರಮ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Okay, then you have another formula, my dear students. Second formula what we said is f of x whole to the power of n into f dash x with respect to x. As we studied, we have substituted here. Put f of x is equal to t. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. t, differentiate on both sides. So f dash x with respect to x is equal to what? dt. f of f dash x on step ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ, ಬರೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, is equal to dt by dx.
differentiating on both sides with respect to x. F dash x with respect to x is equal to dt. Let us say this is 1. Substitute in 1. What you will get? So that is t power n into dt. What is your answer? X power n. Nodi, variable change ಆಗುತ್ತೆ. When we change the x variable to t, you will have a new integration of different variable. That is, by the method of substitution means there is a change in the variable. In the method of substitution, there is a change in the variable. Now, t power n with respect to t, your answer is t power n plus 1 by n plus 1 plus c. Again, substitute, my dear students. Vapas, what you will get? T, what the t represents here? F of x. Therefore, f of x whole to the power of n into f of x, f dash x is equal to f of x whole to the power of n plus 1 by n plus 1 plus c. Proof. With proof you are learning, my dear students. That's it. Let us have an example. Say integration of, you will get many problems, you will get. Understand the rhythm. Get the rhythm. So I take a sine cube x into cos x with respect to x. Let us say. So what is your answer here? Your direct answer is sine to the power of 4x by 4 plus c. Finish. Direct answer, sine to the power of 4x by 4 plus c. How? The method. How to apply that? Get the standard form. ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದಿದೆ ಸರ್? x to the power of n ಇದೆ, sin to the power of ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin x to the power of 3 into cos x with respect to x. Now check ಮಾಡಿ. What is f of x here? Sin x. n 3. f dash x ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು. sin x ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? cos x ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇರಬೇಕು. ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ f of x to the power of n plus 1 divided by n plus 1. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಪುಟ್ sin x is equal to t. For 2 mark you have to practice in this way. Differentiate with respect to x on both sides. Differentiation of sin x is cos x is equal to dt by dx. Differentiation of t with respect to x. Sir, perfect artha agta ide. Then finally what you can write? You can write like this: cos x with respect to x is equal to dt. Then say this is equation 1 now. Substitute in 1. Now what this equation 1 becomes now? Is it visible, my dear students? So with this, what I can write? Integration of t power 3 with respect to t. This becomes t power 3. This becomes what? dt. Variables are changed. What is the standard form now? t power n with respect to t. t power 3 plus 1. Gottu sir. Plus c. So finally, what you can write? Generally, what the t represents here? T represents what? Sin x. Sin x whole to the power of how much? 3. What is the dt? This dt is what? Cos x dx. So your answer is t power n plus 1. That is, what is t here? Sin x to the power of 4 divided by 4 plus c. Or you can write sin to the power of 4x by 4 plus c. ನೋಡಪ್ಪ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದ್ರೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 26 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಂದ 1 ವೇಟೇಜ್
Integration, the weightage. Question number 6. 1 mark. ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Question number 18, question number 19. Each carries 2 mark. ಅಂದರೆ 18 ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ 18 ಕ್ವಶನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ, 19 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ 2 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 5 ಮಾರ್ಕಿಂದ 44, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 44, 5 ಮಾರ್ಕ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 49 6 ಮಾರ್ಕ್. 49 ಈಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ. 6, 5, 11, 11, 2, 13, 15, 16, 16 ಮಾರ್ಕಪ್ಪ. ಸಾರಿ 26 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 6, 5, 11, 4, 15, 16 ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? 6 mark 1. Sorry, 5 mark 2 questions. Again, integration by one more question I left, my dear students. Question number 45, 5 mark. Then question number 49, 6 mark. 16, 21. 21 mark only from integration. Only from integral calculus, 21 mark, just remember. But different standard forms are there. Students are in a confusion mode. But my suggestion is follow the methods. What the standard forms we are teaching here, follow them correctly. ಈಗ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಸೆಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್, just we have substituted f of x is equal to t. As we study, differentiate with respect to x on both sides. f dash x, one step jaldi hogana iga, dx dt by dx irutte, cross multiply, then say 1 it is, substitute in 1. What this becomes here, f dash x dx becomes what, my dear students? dt divided by f of x is what? t, root t. This is a standard form, 1 by root t, 2 root t plus integral constant. So now equation 1 becomes the standard form is this, f dash x ರೂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದ್ದರೆ 2 ರೂಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. Now the problem is like this. Problem, example you can say. Integration of say dx divided by root of say 2x plus 3. Now in the denominator root, within the root, what is here? 2x plus 3. Differentiate. 2x is 2 plus 3 differentiation is 0. There is no 2. Therefore, what I can do? 1 by 2, 2 dx divided by root of 2x plus 3. I got the standard form, so I got the answer 1 by 2 into 2 root of x, that is 2x plus 3 plus c is the answer. 2 to cancel, so you will get root of 2x plus 3 plus c. Mugithu kanappa answer. Competitive alli direct kodka 1 mark, send problem.
ಸಿ ಇ ಟಿಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, JEE 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರುತ್ತವ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So after learning this, okay, you understood this, I will give another example. Cos dx divided by 2 sin x, say 3 sin x minus 5. Integrate this. You understood? I think you will do this by substitution method. I am going to explain that problem. ನಾವು ಫಾರಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಸರ್, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಏನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನೋ ಸರ್ 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಇದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಂಗೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾವುದನ್ನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೋಬೇಕು. 3 sin x minus 5 is equal to t. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ 3 sin x. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 5 is 0, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dt. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ -5 is 0. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. 3 cos x minus 0 with respect to x is equal to dt. That means I can take cos x dx is equal to what I can write, dt divided by 3 I can write. So now this, let us say this is 1, substitute in 1, or you can say equation 1 becomes, so now you get cos x dx dt ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ is equal to ಏನಾಗುತ್ತಾ dt by 3 ಆಗುತ್ತೆ. 1/3 ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಿ, ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು, ಫಾರ್ಮ್. ಈಗ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟಿ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಸರ್ 1/3. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/√t is 2 root t plus c. ವಾಪಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ, 2/3 root of what is t here, 3 sin x minus 5 plus c is the answer. This is how a standard form by the method of integration that you can solve. With this basic foundation, let us go, my dear students, what the book problems says for you. Take the book, let us solve the problems which is given in your book. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯನಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ ಅವೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ tan inverse x whole divided by 1 plus x square. ಈಗಲೇ ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇದು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. You are learning the integration by the method of substitution. This is one of the substitution method. I told in the beginning. Here you do not have any function whose derivative is this. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳು, ಆ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತಾ, ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, we go for some methods of substitution, methods by partial fraction, methods by parts. We have some different methods, my dear students. For this, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಏನು ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ 3 sin x minus 5 ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ tan inverse x ತಗೋಬೇಕು, ಪುಟ್ಟ tan inverse x is equal to t. ಈಗ ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x on both side.
ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ tan inverse x ಇಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ dt ಬೈ dx ಇರುತ್ತೆ. dx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dt ಆಯಿತು. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಮೆಥಡ್. Now this equation 1 here, substitute in 1. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ನಾವು ಯು ಗೆಟ್ ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಸೈನ್ ಟಿ ನೋಡಿ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus x square, dx divided by 1 plus x square becomes what here? dt. Now you got the standard form, integration of sin t with respect to t. So what is your answer? Minus cos t plus c. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಮುಗಿತು ಕಣಪ್ಪ ಆನ್ಸರು. ವಾಪಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? tan inverse x. So therefore the equation 1 becomes minus cos of, what is the t here? T is tan inverse x plus c is the answer. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡೋದಿದೆ ನೋಡಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಿ ಬರೆದು ಧೂಳ ಕುಡಿಬೇಡ. ಡಸ್ಟ್, ತುಂಬ ಡಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗಿ. 1 2 3 4 5 ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. tan to the power of 4 root x secant square root x divided by root x. Question is this: integrate the following function with respect to x. Integrate with respect to x. ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗೇನು ಹೇಳಿದೆ? ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ tan x ಇಸ್ secant square x. ಹಂಗಂತೇಳಿ secant square x ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಏನೇನಾರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಈಗಲೇ tan to the power of tan ಇದೆ, tan ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಟಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಪುಟ್ಟ tan ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬರ್ಕೋಣ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋ. tan ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? secant square x ಸಿಗುತ್ತೆ. secant square ಇದೆ ನೋಡಿ. ಏನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬ್ಯೂಟಿ ಇದು. The beauty of this method of substitution in the sense, you choose one function, you search for a function whose differentiation can be known. ಸಾಗಿದ್ದಾಗ tan to the power of 4 root x ತಗೋಬೇಕು ನೀನು. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಬರೀ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡು, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಭಯ ಬೀಳ್ತವೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹಾಗೆ. ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹುಡುಕ್ಬೇಕದನ್ನು. ಅದೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು, ನಿನ್ನ ಜಾಣತನ. tan root x is equal to t ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ tan root x is secant square x into chain rule. root x is 1 divided by 2 root x. x ಮತ್ತು x with respect to x is 1. dt by dx ಇರುತ್ತೆ. dx is equal to dt ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬಂತು? secant square root x with respect to x divided by root x is equal to 2. ಆ ಕಡೆ ತಗೋಣ, 2 dt ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡೆದು ಇಡ್ತೀರಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ secant square root x ಇದು ಇಂಟು 1/2 root x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಸೊ ಈಗಿದೇನಿದು? ಇಕ್ವೇಷನ್ 1.
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 1 ನಾವು ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡು. ಟ್ಯಾನ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ಯಾ, ಟಿ ಬರ್ದಿಯಾ, ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಆಯಿತು ಇಂಟು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸೀಕೆಂಡ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡು. ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀನು, ಡಿ ಟಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಟಿ ಪವರ್ 4 ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂತು ಸರ್. ವಾಟ್ ಟಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್, ಟಿ ಟ್ಯಾನ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ equation 1 becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು, ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 5 ಟ್ಯಾನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 5. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರೀತೀಯಾ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ. ಸೇ ಇಫ್ ಐ ನೋ, ಏನು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಏನು ಗೊತ್ತು, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಇದನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್, ವಾಪಸ್ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಅದು ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಬರುತ್ತಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಕಲಿತಾ ಇದೆಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದೆರಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೆಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟೀನಿ, ನೀನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನ್ಯಾಗ. ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಸೊ we have next important results again. So for example, integration of tan x, integration of say cot x, integration of say secant x and integration of cosecant x with respect to x. ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಅಗೇನ್, ಡ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೂಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಯಾವುದಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಸರ್ ಬರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ, ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ತಲೆಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಏನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಸುಮ್ಮನೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. Therefore we go method of substitution. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 by 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ now listen here, what I can do this integration of sin x dx divided by cos x. ಟ್ಯಾನನ್ನು ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಗೇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್, ಪುಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಜಲ್ದಿ ಹೋಗೋಣ? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ,
sin x dx ಇದೆ, sin x dx is minus dt ಆಗುತ್ತೆ, divided by cos x is what? t. So minus dt divided by t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಣಪ್ಪ, ಮೈನಸ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಈಸಿ ಇದೆ. So what is the answer now? What is the answer, my dear students, now? What I get now? Integration of tan x with respect to x is equal to how much I get? Minus log of mod of, what is t here? Cos x plus c. Here the same thing is modified, a little modified. You can watch this modification. After this, I am writing this. Log 1 minus log of mod of cos x plus c. Log 1 is 0. Log 1 is 0. 0. If I add or subtract to any function, the function cannot alter. Use logarithm theorems. Log m minus log n. Log of m minus, that is m divided by n mod. What 1 by cos x gives? Log m minus log n. Log of m by n. 1 by cos is what? Secant. Therefore, log of mod of secant x plus c. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಕಲ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕಪ್ಪ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan x with respect to x. In coming classes or in coming derivatives, sorry, integral calcs, we use direct formula. Integration of tan x dx ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕಂತ ಕೂಡಲ್ಲ. ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಲಾಗರಿದಮ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ secant x plus c ಅಂತೇಳಿ. Similarly, can you do cot x, my dear students, quickly? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan x ಮತ್ತು cot x ಅನ್ನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cot x ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cot x dx ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಬೇಡ, ಬರೆಯೋಣ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. cos x divided by sin x with respect to x. Put sin x is equal to t. Differentiate on both sides. Sin x differentiation is cos x with respect to x is equal to dt. Substitute in 1. So you get cos x dx is dt whole divided by t. So your answer, log of mod of t plus c. So what you will get? Again substitute. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ 1 ಮೈನಸ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ what is t here? Sin x. So therefore, integration of cot x with respect to x is log of mod of sin x. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಲಾಗರಿದಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. Dear students, let us write the result on one side here. Integral of tan x with respect to x. Sin x by cos x ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. cos x ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಕ್ತು, ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ cos x ಬಂತು. ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಏನಂತ? ಲಾಗರಿದಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ secant x plus c. ಸರ್ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೋದಾ? ಬರಿಬೋದು. ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ cos x ಬರಿಬೋದು.
ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸಲ್ಟು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆಯಾ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಂದಿದೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಎರಡಾಯ್ತು. ಮೂರನೇದು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸನ್ನು 1/cos ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕ. 1/cos ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್, ಕಾಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಈಗಲೇ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ divide numerator and denominator by secant x plus tan x. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಟ್ಯಾನನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ integration of secant x with respect to x is equal to denominator differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. therefore log of mod of secant x plus tan x. Third one, here I write with respect to x, answer log of mod of secant x plus tan x plus c. ಸೊ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟ secant x plus tan x is equal to t. Differentiate with respect to x. Secant x into tan x plus tan x is secant square x with respect to x is equal to t. This is 1. Substitute in 1. Numerator multiply ಮಾಡಿದೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. dt divided by t. Your answer log of mod of t plus c. That is log of mod of what is t here? Secant x plus tan x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. All these we use as a standard result in coming problems. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 3 ಪೇಜ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಉಳಿತು ಸರ್? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು with respect to x. ಈ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು 1/sin x ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರೇನ್ರೋ? ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್. ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪುಟ್ಟ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೆಯೋಣ? ಟಿ ಬರೆಯೋಣ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರೋ. ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ minus cosecant x into cot x. Cot x differentiation is minus cosecant square x with respect to x is equal to dt.
ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡು, ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 1 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತೊಳ್ತೀನಿ, ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಟಿ, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ತಗ ಡಿ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಳ್ತೀಯಾ, ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಏನು ಬಂತ ಆನ್ಸರ್? ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಏನಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗಲೇ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅನ್ನು ಏನು ಬರೆಯೋಣ? ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ದ ಸೇಮ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಲಾಗ್ 1 ಈಸ್ ವಾಟ್? 0 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸಾಕತ್ತಲ್ರು? ಹಾಂ, ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ ದಿಸ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟು, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಈ 1 ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರಿಬೇಕು. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಏನು ಬರಿತೀಯಾ? ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದು ಸರ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. 1 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡು. ಏನು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿತೆಷ್ಟು? ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ so after learning this answer becomes log of mod of cosecant x minus cot x. ನೋಡಿ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಕರ್ನಾಟಕ CET-ಯಲ್ಲಿ. ನೀಟಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು, ನೀಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. So once the entire syllabus is over, all these formulas should be in your fingertips. ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಸೊ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ mod of secant x plus c, or we have written minus log of cos x. Integration of cot x is, as we just studied, log of mod of sin x. Integration of secant x with respect to x, log of mod of secant x plus tan x ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ integration of cosecant x with respect to x is log of mod of cosecant x minus cot x plus c. Are we? No, nothing. Just nothing. Again I am telling you, go to the first or second page, enter these formulas as important result. Whenever you wake up in the morning, just recall, my dear students. ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. Now let us do some problems, my dear students. Based on this, after learning these things,
ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಂತ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 7.2. ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿರೋದು ಅದೇ ಟೈಪು ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೆರಡು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಡ್ರ್ ಹೋಗೋಣ, ಈಸಿ ಇರೋದು ತಗೋಣ. ಸೇ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್: ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ದಿ ಇತ್ತಾ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೂಸ್ ದಿಸ್: ಕಾಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆಗೊಂದು 8-10 ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಂತ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಬರ್ತತ್ತಾ ಸರ್? ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹೇಳ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಬರ್ತತ್ತಾ? ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಏನೇನಾರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ. ಯಾವ್ದಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪುಟ್ಟಿ ಅಂತ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ, ಪುಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಪುಟಿಂಗ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಪುಟ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿಯಪ್ಪ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಟಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಎಕ್ಸ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಡಿ ಟಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಬರಿಬೇಕು ಸರ್. ಇದನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್, ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಟಿ, ಇದು 1 ಅಂತ ಇರಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಮೆಥಡ್ ಕಣಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 1 ಜಾಣ್ರದಿರ ಬರೀತಂತ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿತೀಯಾ? ಟಿ ಬರಿತೀಯಾ? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ 2 ಡಿ ಟಿ ಬರೀಬೇಕು. 2 ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಟಿ? Cos t the integration to sin t plus integral constant to sin of t ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದೆಯಾ? ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಾಡೋಣ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಣ, ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ ಸಾಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಟೆಕ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cot x into log of sin x. ನೋಡಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಲಾಗ್ ಬೇರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಓದ್ಕೋಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ಏನೇನಾರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನಾರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಇಂಟೈರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಂಟೈರ್ ಲಾಗ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪುಟ್ log of sin x is equal to t ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಧಾನಕ್ಕೂ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ? ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ.
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 1 ಅಂತೇಳಿ ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಪ್. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕಣಪ್ಪ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಾ, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬಂತ, ಡಿ ಟಿ ಬಂತು. ಲಾಗ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬಂತ, ಟಿ ಬಂತು. ಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಬಂತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಯಿತು. ಟಿ ಪವರ್ ಏನಿತ್ತು ಹಂಗೆ 1, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ. ಟಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಟಿ ಪವರ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರಿತೀಯಾ ಹುಷಾರಾಗಿ. ಟಿ ಎಲ್ಲತ್ತೋ ಇಲ್ಲೈತೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ. 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2/2. ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಓದ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ದಡ್ರದಿರಿ ಸರ್ ನೀವು, ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸರ್? ಪುಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಹೇಳಪ್ಪ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು 0. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೋ ಸರ್? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ ಆಯಿತು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ ಸರ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆಯಾ? ಟಿ ಬರ್ದಿಯಾ? 1/t ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು? ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬರಿತೀಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರಿತೀಯಾ? ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರಿತೀಯಾ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಟಿ mod t ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು? 1 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸರ್? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಟ್ಟ ಆಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡು, ಟ್ಯಾನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಥರ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬರೆದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿದೆಯಾ? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಯಿತು? ಡಿ ಟಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು. ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 1 ಏನಾಯ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ? ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಆಯಿತು ಇಂಟು ಇದಿಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಡಿ ಟಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಿ ಹಿಯರ್? ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. My dear students, with this, let us conclude today's class. There are plenty of problems, at least 10 problems you solved, whatever you want. Exercise 7.2 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಲೆಕ್ಕ ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು. 10 ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊ. ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳು ಟಿಪಿಕಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.